آج کی بات، جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پیک نیوز کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عظیم شیخ۔ خبروں کے آغاز سے قبل ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ کرناٹک کے نروچا گاؤں میں معصوم نوجوان کا سنسنی خیز قتل، اصل سازشی خاتون اور اس کا ساتھی گرفتار، 2 ماہ بعد معمہ حل۔ RTC ڈرائیور کی خودکشی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اجلاس کا انعقاد۔ پولیس عہدیداروں کی کمشنر پولیس کی جانب سے ستائش۔ بدنام زمانہ سارق کی گرفتاری۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا جنرل باڈی اجلاس آج میئر وجے لکشمی گڈوال کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں میئر سال 2021 تا سال 2022 کے لیے 56 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا۔ کورونا وبا کے پیش نظر پہلی مرتبہ بلدیہ کا جنرل باڈی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اسکول میں بچوں کی فیس سے متعلق تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ حکومت نے خانگی اسکولز کو صرف ٹیوشن فیس ماہانہ اساس پر وصول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ اسکولوں کی جانب سے مکمل فیس کی ادائیگی کے لیے سرپرستوں اور والدین پر دباؤ ڈالنے کی متعدد شکایتیں موصول ہو رہی تھیں۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے اہم فیصلہ لیا اور اسکولز کے منتظم کو ہدایت دی کہ وہ طلباء سے صرف ماہانہ ٹیوشن فیس ہی وصول کرے۔ اس سلسلے میں GO جاری کیا گیا۔ مادھا پور سڑک حادثے میں پولیس نے سروجنا ہائی اسکول اپل کے بانی رگھو نندن ریڈی اور اس کے بیٹے سنجیت ریڈی، طالب علم سول انجینئر گوا اور HCL سافٹ ویئر کے ملازم آشیش کو گرفتار کر لیا۔ سڑک حادثے میں پرزم پب کے ملازم کی موت واقع ہوئی۔ مادھا پور پولیس نے سڑک حادثے سے متعلق ویڈیو بھی جاری کیا۔ یہ حادثہ 27 جون کو پیش آیا، جب ایک تیز رفتار آڈی گاڑی انکیا سرکل کے قریب اوبر آٹو کو ٹکر دی تھی۔ کار اس قدر تیز رفتار تھی کہ اوبر آٹو فضا میں اچھل گیا، جس کے نتیجے میں پرزم پب گچی بولی کا ملازم امیش کمار ہلاک ہو گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن رانی گنج بس ڈپو کے 50 سالہ تروپتی ریڈی مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ ڈپو میں کنٹرولر آفس کے اندرونی حصے میں ریڈی گر پڑا۔ اس کے ہاتھوں سے زہر کی بوتل دستیاب ہوئی۔ تروپتی ریڈی کو فلپور ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ متوفی ریڈی کے ساتھیوں نے الزام عائد کیا کہ ڈپو کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے اسے ہراساں کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے ڈپو کے باہر احتجاج منظم کیا اور ریڈی کی موت کے لیے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے تروپتی ریڈی کے ساتھ انصاف کی ضرورت پر زور دیا۔ ریڈی کے قبضے سے کوئی خودکشی نوٹ برآمد نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ IT انڈسٹریز، غیر سرکاری تنظیموں، صنعتی باڈی، سائبرآباد پولیس اور دیگر کے تعاون سے کورونا کے نازک مرحلے میں ضرورت مندوں کی ہر ممکنہ مدد کر رہی ہے۔ ضرورت مندوں میں ضروری اشیاء اور غذائی اجناس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ٹیکہ اندازی کے تعلق سے بھی شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ سماجی ذمہ داریوں کے مقصد کے تحت IT کمپنیاں غیر سرکاری تنظیمیں جیسے اکشیا پترا SC کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ سماج کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے ہیلتھ ورکرز میں کمشنر پولیس سائبرآباد VC سنجنار کے ہاتھوں ضروری اشیاء کی تقسیم عمل میں آئی۔ فرائض کی بہتر طور پر انجام دہی پر کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار IPS نے پولیس آفیسر کی ستائش کی اور انہیں مومنٹوز پیش کیے۔ ہمایوں نگر کرائم ٹیم پولیس نے ایک عادی و بدنام زمانہ سارق کو ریتی گلی گولکنڈہ سے گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے 3 تولے طلائی زیورات، موٹر سائیکل، سلاخ CT 100 اور 10,000 روپے نقد رقم، 2 سیل فونز، اسکرو ڈرائیور، ٹارچ لائٹ اور دیگر کی ضبطی عمل میں لائی۔ سارق کی محمد ابراہیم عرف محمد خلیل عرف بابا شاٹ پیشہ کار ڈرائیور ریشم باغ گولکنڈے کی حیثیت سے شناخت کی گئی۔
محمد ابراہیم سرخے کی متعدد وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے۔ 2 سیل فون، 1 بائک، آئرن راڈ، اسکرو ڈرائیور، ٹارچ لائٹ، ہیکسا بلیڈ سب کا ریکوری ہوا۔ یہ جو اوفینڈر ہے یہ اس کے پہلے بھی بہت کیسز میں انوالوڈ ہے اور رہنے والا ریشم باغ گولکنڈا کا، باہر سے ایک کار ڈرائیور کا دکھاتا ہے کہ کام کرنے والا ہے، اور چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن لمٹ، لنگر ہاؤس، گولکنڈا، چادر گھاٹ، آصف نگر، چکڑ پلی، راجندر نگر، نارسنگھی، کنچن باغ، ان سب پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف پہلے کیسز ہوا ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے بھوانی نگر پولیس کے ہمراہ کمارواڑی عیدی بازار میں ایک مکان پر دھاوا کیا، جہاں پر غیر قانونی طور پر بابا زردہ کے پروڈکٹس تیار کیے جا رہے تھے۔ محمد عارف اور 2 ورکرز محبوب عالم، معین اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث بتائے گئے۔ پولیس نے گرفتار شدگاہ کے قبضے سے خالی ڈبے زردہ اور دیگر اشیاء کی ضبطی عمل میں لائی، جس کی مالیت تقریباً 5 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ انجنی کمار، کمشنر پولیس حیدرآباد نے بونال تہوار کے ضمن میں شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک اور سماجی فاصلے کا پورا خیال رکھے۔ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీ సమక్షంలో ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ మీటింగ్లో కైండ్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ లోకల్ ఆఫీసర్. మన కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటిది? ఈ ఫెస్టివల్ పీస్ఫుల్గా, స్మూత్గా, ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీ ఉండాలి. దట్ ఈజ్ అవర్ మోటివ్. అట్ ద సేమ్ టైం కరోనా తోటి కొంచెం ప్రికాషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. సో తప్పకుండా మాస్క్ యూజ్ చేయాలి, కొంచెం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ కొన్ని చిన్న విషయం కూడా ఉంది, లైక్ జగదంబ మహాకాళి ఫెస్టివల్ బందోబస్తు టైంలో 2 years బ్యాక్ ఒక పర్సన్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. హార్ట్ అటాక్ वक्त हो चुका है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में। ریاست کرناٹک ضلع بدر کے نیلبنچا گاؤں میں ایک نوجوان کے سنسنی خیز اور منصوبہ بند انداز میں سفاکانہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اس قتل کی اصل سازشی اور سرغنہ ایک خاتون ہے۔ ذکیہ نامی خاتون نے مبینہ طور پر اپنی گندی ذہنیت اور ہوس کے لیے ایک 28 سالہ نوجوان ظبیر احمد کو ماہ رمضان المبارک میں اپنے بد کردار ساتھیوں کی مدد سے موت کی نیند سلا دیا۔ کولار پولیس نے اس کیس کی کامیاب تحقیقات کی۔ 2 ماہ بعد اس قتل کے معمے کو نہ صرف حل کیا بلکہ قاتلین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق ظبیر احمد کرناٹک ضلع کولار کے ساکن ہیں۔ اسی ضلع کی ذکیہ نامی خاتون جو پہلے ہی سے شادی شدہ ہے اور ظبیر احمد سے ایک طرفہ محبت کرنے لگی۔ وہ شادی کے لیے ظبیر احمد کو ہراساں اور پریشان کر رہی تھی۔ شاطر خاتون ذکیہ کسی بھی طریقے سے ظبیر سے شادی کرنے کی خواہاں تھی۔ ذکیہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مکاری کے کئی کھیل کھیلے۔ اس نے ظبیر احمد سے شادی کے لیے اپنے شوہر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم اس میں وہ ناکام رہی۔ دوسری طرف ظبیر احمد کا نکاح ماہ رمضان میں ایک لڑکی سے انجام پایا۔ لڑکی حافظ القرآن مجید کر رہی تھی، اسی وجہ سے وداعی نہیں ہوئی۔ حفظ القرآن مجید کی تکمیل کے بعد وداعی کا ارادہ تھا۔ ظبیر احمد کا نکاح ہو جانے پر ذکیہ مشتعل ہو گئی اور ظبیر احمد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ اس کا نہیں تو کسی اور کا بھی نہ ہو۔ اپنی گندی اور گھنونی سازش کے تحت ذکیہ نے انسانیت کو داغدار کر دیا اور اپنے فیس بک فرینڈ ابراہیم کو ظبیر احمد کے قتل کے لیے تیار کیا۔ ابراہیم کو 5 لاکھ روپے دینے کے علاوہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا لالچ دیا۔ ابراہیم منا کھیلی کے قریب واقع نیرونچا گاؤں کا ساکن ہے۔ ذکیہ کی سازش میں ابراہیم بھی شامل ہو گیا اور منصوبہ انداز میں ظبیر احمد کے قتل کی سازش کو انجام دے دیا۔ ابراہیم نے پہلے ہی ظبیر احمد سے ملاقات کی اور پھر رفتہ رفتہ ظبیر احمد کو اپنی دوستی کے جال میں پھنسایا۔
दोस्ती के नाम पर इब्राहिम ने जबीर अहमद को अपने गांव निरवंचा मदऊ किया। एक हफ्ते तक जबीर अहमद को इब्राहिम ने अपने मकान में रखा और फिर मंसूबाबंद साजिश के तहत जबीर अहमद को नींद की गोलियां काफ़ी में मिलाकर पिला दी। इब्राहिम ने अपने 2 साथियों की मदद से जबीर अहमद को कत्ल किया। जबीर अहमद पर पीछे से सलाख से हमला किया गया, जिसके नतीजे में जबीर अहमद की मौत वाक़ हुई। नाश को निरवंचा में ही दफन कर दिया गया। कोलार में जबीर अहमद की गुमशुदगी की शिकायत करवाई गई। पुलिस ने तहकीकात की, तब जबीर अहमद के सनसनीखेज कत्ल का इंकशाफ हुआ और सारी गंदी और घिनौनी साजिश बेनकाब हुई। पुलिस ने निरवंचा से नाश को बरामद किया। असल सरगना जकिया और इब्राहिम को हिरासत में ले लिया गया। केस के सिलसिले में तफ्तीश जारी है। जबीर अहमद की तदफीन सैकड़ों सौ गवारों की मौजूदगी में बाद ईदा नम बाद नमाज ज़ोहर निरवंचा के कब्रिस्तान में अमल में लाई। मन्ना खेली के अफराद ने जबीर अहमद के अफराद ख़ानदान को न सिर्फ हौसला दिया बल्कि इनके साथ अखलाक के साथ पेश आए। जबीर अहमद की तलाश में भरपूर मदद की गई, जबकि निरवंचा के अवाम ने भी जबीर अहमद के ख़ानदान के साथ भरपूर साथ दिया। मैं मोहम्मद शुजाउद्दीन, वतन निरवंचा, जो मन्ना खिली के बाजुक है, तालुका बीदर, ज़िला बीदर। यहाँ हमारे निरवंचे के अंदर बहुत चैन और सुकून से हम रहते थे हमेशा के वास्ते में। सदियों से हम देखते आ रहे हैं, ज़माने से हिंदू मुस्लिम सारे लोगों का इत्तेहाद था, सारे लोगों का इत्तेफाक था। यहाँ कभी किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सुए इत्तेफाक बदकिस्मती से आजकल 8-15 दिन 2 महीने के पहले एक ख़तरनाक हादसा हुआ, जो बदकिस्मती से हमारे मौज़े के हमारे गांव के रहने वाले साहब उसमें शामिल रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो सारी कार्रवाई हो चुकी है और मय्यत भी दस्तयाब हो गई है। और आज वो मय्यत की तदफीन भी अमल में लाई गई। हमारे कब्रिस्तान में निरवंचे के सारे गांव वाले कोऑपरेट कर सारे गांव वाले उनका साथ दे के मय्यत को आज यहाँ तदफीन करे। उनकी मौता हो गई और जो भी मुलजिम है, मुजरिम है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। सरकारी सतह के ऊपर सरकारी कावानीन के हिसाब से जो कुछ भी कार्रवाई होंगी। इसके अलावा भी यहाँ गाँव वाले बड़े तकलीफ़ में हैं, बड़े सदमे में हैं, शौक में हैं। इतना ख़तरनाक हादसा नाइत्तेफाकी तौर पर बदकिस्मती से हो गया। इसके ऊपर कैसा करना, हम फ्यूचर में हम सब गाँव वाले मिलकर इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। उसके बाद कोई एक नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे। अगर वो जो मुलजिम है उनके घर वालों पे, उन पे आप लोग आपस में बैठ के क्या कार्रवाई करेंगे आगे, ये दोबारा ऐसा ना हो? नहीं, उसके ऊपर हम सब गाँव वाले बैठकर बातचीत करेंगे। पूरे गांव के लोग, पंचायत के लोग मिल के बैठ के बात करेंगे, उनके साथ क्या बर्ताव करना और फिर उनके साथ कैसा हमारा सलूक होगा, उनका हमारे साथ कैसा सलूक होगा। इसके ऊपर भी गाँव के अंदर बच्चे के अंदर चर्चे हो रही। गाँव का हर फर्द, हर बच्चा इसके ऊपर भी गौर फिक्र कर रहे। भाई आज तक ऐसा हमारे पास हादसा नहीं हुआ, आज हुआ तो फिर कल कभी भी ऐसे हादसात हो सकते हैं। तो इसकी होने वाले हादसात को कैसा रोका जाए, उसके ऊपर कैसा काबू किया जाए, उसके ऊपर भी गौर करेंगे, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है और गांव देहात है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी किसी से कुछ हो जाते तो थोड़ा वो छोटी मोटी हाथापाई हो जाती है। तो ऐसे हादसात ना हो, इसके ऊपर भी गौर होगा इंशाल्लाह। वो पूरे पंचायत वाले मिलकर क्या करेंगे, हम सब भी उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ पूरा हमारा साथ रहेगा उनके साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल हम सब लोगों को, पूरे गांव वालों को बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा सदमा पहुंचा। हम उनके गम के अंदर बराबर के शरीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मरहूम को बख्श दे, उनके गुनाहों को हसनात से, नेकियों से मुबद्दल करे, बदल दे और उनकी मग़फ़िरत कर दे। और उनके वालिदैन को अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। उनके जो भी मुताल्लिक़ीन हैं अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर बदला दे और अच्छे से अच्छा सब्र करने की उनको तौफ़ीक़ दे। तदफीन के लिए निरवंचा के कब्रिस्तान में जगह भी फराहम की गई। जबीर अहमद के अफराद खानदान ने मन्ना खेली और निरवंचा के अवाम से इजहार तशहीर किया। मन्ना खेली और निरवंचा के गाँव के अफराद बिला मजहब और मिलत इस बदबख्ताना वाक़े पर शदीद अफसोस और गम का इजहार किया और कहा कि इस तरीक़े का वाक़या इनके गांव में आज तक पेश नहीं आया। इन्होंने ज़किया को गांव से बदर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पुलिस इस केस की तहक़ीक़ात कर रही है। मफरूर 2 मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। आखिरकार कत्ल का मामला हल हो गया। कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट कोलार का नौजवान जबीर अहमद का
बड़ी साजिश से एक खातून जिसका नाम जकिया बताया गया है, इसने 3 महीने पहले जबी नामी नौजवान का कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, जिसमें वो कामयाब तो हो गई लेकिन आज सलाखों के पीछे है। इसके पीछे साजिशों का भंडार है। इस नौजवान जो सिर्फ 27 साल का बताया गया है, ये अपने घर का बेहतरीन चिराग था और यहाँ तक कि कोलार डिस्ट्रिक्ट के हर फर्द इसको चाहते थे। आज वो रुखसत हो चुका है, उसकी बॉडी दस्तयाब हो चुकी है। निड़वंचा गांव बिदर डिस्ट्रिक्ट से उसकी बॉडी को दस्तयाब कर लिया गया है और यहीं पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कब्रस्तान है, निड़वंचा गांव में कब्रस्तान है और यहाँ के लोग जो है बहुत ही अच्छे अखलाक और मोहब्बत, खुलूस मोहब्बत के लोग हैं। तदफीन के लिए जगह को मैसर किया है। आज बाद ज़ोहर उस नौजवान की तदफीन अमल में लाई जा रही है और मैं आपको बता दूं कि इस कत्ल की साजिश में 4 है, जिसमें एक जो मास्टरमाइंड है, जो कत्ल की साजिश रची है, इसका नाम जकिया खातून है, जो कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक की बताई गई है, जो आज सलाखों के पीछे पुलिस कस्टडी में है और तफ्तीश चल रही है। जो कत्ल किया है इब्राहिम, उसको भी कस्टडी में रखा है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और 2 साथी हैं इन लोगों के जो फरार हैं, उनकी भी तलाश जारी है और पुलिस का कहना है, कर्नाटक पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर्नाटक शहर निड़वंचा गांव और मन्ना खेली के बाजू है। कैमरामैन उस्मान के साथ मैं अजीम शेख, फैक्ट न्यूज़, हैदराबाद। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इनकी आम आदमी पार्टी पंजाब में कामयाबी हासिल करती है तो 300 यूनिट हर ख़ानदान को बिजली फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि आज इंतहाई कम शरह में दिल्ली में 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। किसी के 50,000, किसी का 1 लाख लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे। उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसी वहां सांठगांठ थी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। खबरों के इख्तिताम से कबल फिर एक मरतबा डालते हैं सुर्खियों पर नजर। कर्नाटक के निड़वंचा गांव में मासूम नौजवान का सनसनीखेज कत्ल, असल साजिशी खातून और इसका साथी गिरफ्तार, 2 माह बाद मुअम्मा हल। आरटीसी ड्राइवर की खुदकुशी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास का इनेकाद। पुलिस ओहदेदारों की कमिश्नर पुलिस की जानिब से सताइश। बदनाम जमाना सारिक की गिरफ्तारी। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।